का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। गुरमत क्लास के समूह मैंबर साहबान नूं ये पता है कि पिछली बारी जो गुरबाणी व्याकरण के सरनेम की क्लास लगी सी उस विच आपां कन्ना लग मात्र के बारे विचार कीती सी कि कन्ना नावां नूं बहुवचन बनाउण वास्ते कन्ने की वरतों की जाती है, जिवें संत तो संतां, साध तो साधां, गुरसिख तो गुरसिखां। इसे तरह कन्ना संबोधन रूप विच भी वरत्या जाता है, जिवें गुरा हे गुरु जी, गोविंदा हे गोविंद, मेरे प्रीतमा हे प्रीतम, पूता हे पुत्र। इसे तरह कन्ना दे विचों क्रियावाची शब्द बनाउण वास्ते भी कन्ने की वरतों की जाती है, जिवें मराठी दे विच आयला शब्द आउंदा है। आयला का भाव है आया। कोपिला, कोपिला का भाव है गुस्से होया। बंचला, बंचला का भाव है ठग्या गया। ये सारे शब्द कन्ने दे नाल हन। इसे तरह जदों क्रियावाची शब्दां दे अंत विच बब्बे नूं कन्ना आउंदा है तां उस विच भिखत काल दा सूचक हुंदा है। वो फ्यूचर टेंस दे अर्थ उस चों निकलदे हन। जो किछ करें सोई पर होएबा, अवर ना करना जाई। होएबा दा अर्थ है जरूर होवेगा। हुण अज आपां अगे इस दी विचार कर रहे हैं। 40 ईड़ी भाग 40 पन्ने दे उत्ते ईड़ी भाग दे विच क्रियावाची जिहड़े शब्द हैं, वर्ब दे वर्ड जिहड़े हैं, उन्हां दे विचों प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट परसन ते सिंगुलर दे अर्थ निकलदे हैं। वर्तमान काल, उत्तम पुरख ते एक वचन दे अर्थ निकलदे हैं। गुरबाणी दी तुक आपां लै रहे हैं। ज्यों तू राखैं त्यों रहां मुख नाम हमारे। रहां दा अर्थ है मैं रहिंदा हां। ज्यों तू राखें त्यों रहां मुख नाम हमारे। अर्थ ਹਨ, हे प्रभु मेहर कर मैं उसे तरह जीवां जिवें तेरी रजा होवे। भाव तेरी रजा दे विच अपना जीवन बतीत करा। मेरे मूँह विच अपना नाम दे। दूजी उदाहरण आपां लै रहे हैं। हऊँ जीवां तुध सलाहें मैं टेक आधार तों। जीवां दा भाव है मैं जिउंदा हां। इत्थे बिंदी ला के उच्चारण करना है। पहले रहां बिंदी ला के रहां, फिर जीवां बिंदी ला के जीवां, मैं जिउंदा हां। हऊँ जीवां तुध सलाहें मैं टेक आधार तों। हे प्रभु जी, ज्यों ज्यों मैं तेरी सिफत सलाह करता हाँ, मेरा आत्मक जीवन पलरदा है। हे प्रभु तू मेरे जीवन की टेक है। तू ही मेरे जीवन का आसरा है। तीजी उदाहरण आपां लै रहे हैं। जै देखा तै सोई। आदि पुरख एक चलत दिखाया। जै देखा तै सोई। देखा बिंदी ला के मैं देखदा हाँ, क्योंकि उत्तम पुरख है, एक वचन है ते इस विचों प्रेजेंट टेंस दे अर्थ निकल रहे हैं। जै देखा तै सोई, देखा मैं देखदा हाँ। अर्थ ਹਨ, मैनू ये निश्चय बन गया है कि आदि पुरख ने जगत रूप एक तमाशा विखाल दिता है। मैं जिधर वेखदा हाँ उधर वो परमात्मा ही मैनू दिसदा है। क्रियावाची शब्द रहा, जीवा, देखा जो वर्तमान काल उत्तम पुरख एक वचन दे लिखाए हैं। प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट परसन ते सिंगुलर वो सदा बिंदी सहित ही बोले जाएंगे। अगे सस्सा पार्ट आपां पढ़ रहे हैं। क्रियावाची शब्दां दे अंत विच कन्ना, भविखत काल, उत्तम पुरख एक वचन दे अर्थां विच वो किथे किथे आया है। फ्यूचर टेंस, फर्स्ट परसन
ਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਹਉ ਨਾਹੀ ਕਿਛ, ਹਉ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਮੈਂ ਕਿਆ ਹੋਸਾਂ, ਸਭ ਤੁਮ ਹੀ ਕਲ ਧਾਰੀ। ਹਉ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਮੈਂ ਕਿਆ ਹੋਸਾਂ, ਹੋਸਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਸਭ ਤੁਮ ਹੀ ਕਲ ਧਾਰੀ। ਅਰਥਨ ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਖ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਸਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ। ਇਹ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਸਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਨਾਮ ਦਿਆ ਤਿਸ ਸੇਵ ਸਾਂ, ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਾ ਜਾਉ। ਸੇਵ ਸਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ। ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਾ ਜਾਉ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਨਾਮ ਦਿਆ ਤਿਸ ਸੇਵ ਸਾਂ, ਸੇਵ ਸਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੇਵ ਸਾਂ। ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਬਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਖੇਲ ਸਾਂ, ਖੇਲ ਸਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਖੇਲ ਸਾਂ ਮੈਂ ਖੇਲਾਂਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਬਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਬਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਖੇਲ ਸਾਂ, ਖੇਲ ਸਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਂ ਖੇਲਾਂਗਾ, ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਖੇਲ ਸਾਂ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗੀ। ਭਾਵ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗੁਰ ਜਿਤ ਲਗ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖ ਸਾਂ, ਦੇਖ ਸਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗੁਰ ਜਿਤ ਲਗ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਹਰ ਦਾਤੜੇ ਮੇਲ ਗੁਰ ਮੁਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਸਾਂ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਦਾਤਾਰ ਹਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ। ਮੇਲ ਗੁਰ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਪੜਨਾ, ਮੇਲ ਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਸਾਂ, ਮੇਲ ਸਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੇਲਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੇਲਾਂਗੀ। ਹੋਸਾਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਸੇਵ ਸਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾਂਗਾ, ਖੇਲ ਸਾਂ ਮੈਂ ਖੇਲਾਂਗਾ, ਦੇਖ ਸਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਮੇਲ ਸਾਂ ਮੈਂ ਮੇਲਾਂਗਾ। ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਲਿਖਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਲ ਸਾਂ, ਸੇਵ ਸਾਂ, ਹੋਸਾਂ, ਮੇਲ ਸਾਂ ਆਦਿ। ਹੁਣ 41 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਤੇ 41 ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਨਿਯਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਨੇ ਜਾਂ ਬਿੰਦੀ ਕੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਦਿ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਨੇ ਜਾਂ ਬਿੰਦੀ ਕੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਦਿ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੁਕ ਹੈ, ਹੰਸਾਂ ਵੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ ਬੱਗਾਂ ਪੇ ਆਇਆ ਚਾਓ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੰਸਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਕੰਨਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੰਸਾਂ ਵੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ, ਅੱਗੇ ਬੱਗਾ, ਬੱਗਾ ਨਾਉ ਹੈ ਬੱਗ, ਇਹਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਕੰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੁਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਉ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਹੰਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੱਗਾ ਨੂੰ, ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੰਸਾਂ ਵੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ, ਬੱਗਾ ਪੇ ਆਇਆ ਚਾਓ। ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਕੁੱਦਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਰੀਏ। ਪਰ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਗਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿਨਾ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਉਠੰਦਾ, ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਪੜਨਾਉ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਿਨਾ, ਤਿਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਿਨਾ ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਿੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤਿਨਾ, ਤਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਉਠੰਦਾ, ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਗੁਣ ਤਾਸਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂ। ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਦੇ ਅਰਥ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਜੋ ਕੰਨਾ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਨਿਕਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ? ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਕੰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸਥਾਨਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕਾਂਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜਨਾਉ ਹੈ, ਜਿਨ ਬਹੁਵਚਕ ਪੜਨਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਣਤਾਸਾ ਗੁਣਤਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅੱਗੇ 5 ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਨਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੰਡ ਕਮੰਡਲ, ਸਿੱਖਾ ਸੂਤ ਧੋਤੀ, ਤੀਰਥ ਗਮਨ ਅਤ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰੇ ਕਰੈ। ਸਿੱਖਾ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਧੀ। ਸਿਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੋਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੱਖਾ।
उस वास्ते शब्द वरत्या गया शिखा। ये संस्कृत का शब्द है, इहदे उत्ते बिंदी नहीं लाउणी। शिखा, शिखा का अर्थ है बोधी। डंड कमंडल, शिखा सूत धोती, तीर्थ गमन अत भ्रमण करे। इत्थे पहले जोगियां की गल कीती है। डंड कमंडल, फिर जो जोगी है वो हथ विच डंडा ते खप्पर फड़ लैंदा है। जिहड़ा जोगी है वो हथ विच डंडा ते खप्पर फड़ लैंदा है। अगे हुण गल ब्राह्मणां दी कीती गई है। ब्राह्मण की करदा है? शिखा सूत धोती। वो ब्राह्मण धोती बोधी रखदा है, जनेऊ ते धोती पहनदा है। ते जोगी लोग की करदे हन? तीर्थ यात्रा करदे हन। तीर्थ गमन अत भ्रमण करै। जोगी तीर्थ यात्रा ते धरती भ्रमण करदा है। अगे अगली तुक लै रहे हैं। सच सरा गुड़ बाहरा, जिस विच सच्चा नाम। दे विचों अर्थ निकलदे हन शराब दे। सरा शराब नूं कहंदे हन। सच सरा गुड़ बाहरा, जिस विच सच्चा नाम। सदा दी मस्ती कायम रखण वाला नशा भाव शराब गुड़ तो बिना ही तैयार करीदा है। जिहड़ी शराब इत्थे जिक्र किया जा रहा है, वो जिहड़ी सदा दी मस्ती रखदी है, वो गुड़ तो बिना ही तैयार की जाती है। उस विच प्रभु का नाम हुंदा है। भाव प्रभु का नाम ही सच्ची शराब है, असल शराब है, जिहड़ी बंदे नूं हर समय मस्त रखदी है। दुनियावी नशा कुछ समय वास्ते बंदे नूं मस्त कर सकता है, नशे विच रख सकता है, पर जिहड़ा प्रभु का नाम है वो बंदे नूं सदा वास्ते मस्त करके रखता है। ते उस विच प्रभु का नाम हुंदा है जो दुनिया वालों बेपरवाह कर दिंदा है। आप दुनिया विच खचत नहीं होण दिंदा, वो होश विच रखदा है बंदे नूं, पर उसका जिहड़ा प्यार है वो परमात्मा दे नाल एक रस बनाई रखदा है। अगली तुक जिहड़ी है, सुरा अपवित्र नत अवर जल रे, सुरसरी मिलत न होए आनंग। इत्थे सुरा, सुरा भी संस्कृत का शब्द है। सुरा का अर्थ भी शराब है। सरा भी शराब वास्ते वरत्या गया, ते सुरा शब्द भी शराब वास्ते वरत्या गया। सुरा अपवित्र नत अवर जल रे, सुरसरी मिलत न होए आनंद। सुरसरी जिहड़ी है ये गंगा नूं कहा जाता। नत का अर्थ है भावें। हे भाई, गंगा दे पानी तो बनाई हुई शराब, कोई बंदा गंगा दे पानी तो जिसनूं अनमति लोग बड़ा पवित्र मनते हैं, जे उस तो भी शराब बना ली जाए तो जिहड़े गुरमुख लोग हैं वो ऐसी शराब बनाई हुई भी नहीं पींदे। पर हे भाई, अपवित्र शराब अते होर गंदे पानी पी होण गंगा दे पानी विच मिल के उस तो वखरे नहीं रह जाते। जे होर जिहड़े पानी हैं जां वो जिहड़ी शराब बनाई हुई है, जे वो गंगा दे विच रल जावे तां उसदा ही रूप हो जाती है। आप इत्थे सत्संगत का जिक्र किया गया है कि जिहड़े लोग विकारी हैं, जे वो भी संगत विच आके मिलते हैं तां वो संगत का ही रूप हो जाते हैं। आप संगत का रंग उन्हां दे उत्ते भी चढ़ जाता है। अगली उदाहरण आपां लै रहे हैं। जन नानक हर की लागा कारा। कारा का अर्थ है कम। इत्थे बिंदी नहीं लाउणी, कारा नहीं बोलना। कारा का अर्थ है कम। ये भी संस्कृत का शब्द है। जन नानक हर की लागा कारा। ये दास नानक आख, मैं परमात्मा की सिफत सलाह की कार विच लग पिया हाँ। मूर्ख कारा लाया नानक हर कम्मे। मैनू मूर्ख नूं हरि ने अपने काम विच ला लिया है। वो काम की है? हरि की सिफत सलाह करना। इत्थे भी वो गल दसी जा रही है, ये दास नानक, मैं परमात्मा की सिफत सलाह की कार विच लग गया हाँ। भाव मैं सिफत सलाह का काम करन लग पिया हाँ।
ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਛਤ ਨਾਹੀ ਸੋ ਬੇਲਾ ਆਈ। ਬਾਛਤ ਨਾਹੀ ਸੋ ਬੇਲਾ ਆਈ। ਬੇਲਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੇਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਛਤ ਨਾਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਘੜੀ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਵੇਲਾ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਭਾਵ ਮੌਤ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਛਤ ਨਾਹੀ ਸੋ ਵੇਲਾ ਆਈ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਤ ਹਸੈ ਸਿਰ ਉਪਰਾ, ਪਸ਼ੂਆ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ। ਬਾਦ ਸਾਧ ਅਹੰਕਾਰ ਮੈਂ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੂਝੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ, ਕਾਹੇ ਫਿਰੋ ਅਭਾਗੇ। ਦੇਖ ਕਸੁੰਬਾ ਰੰਗਲਾ, ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਲਾਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼ਿਖਾ, ਸਰਾ, ਕਾਰਾ, ਬੇਲਾ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਿਖਾ, ਸਰਾ, ਕਾਰਾ, ਬੇਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ। ਅਰਥ ਹਨ, ਸ਼ਿਖਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੋਧੀ, ਸਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ, ਸੁਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ, ਕਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਮ, ਬੇਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘੜੀ। ਅੱਗੇ 6 ਨੰਬਰ ਨਿਯਮ ਆਪਾਂ ਕੰਨੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਲਿਖਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੋ ਦੀਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ, ਤਿਸ ਨਿਮ ਨਿਮ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਉ ਕੇ ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਚਰਨ ਫੜਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਭਾਵ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਠੜਾ, ਮਿੱਠੜਾ, ਰਸੀੜਾ, ਜਾਨੀੜਾ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਬਿਨਾਂ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਅਗਲਾ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅੜਾੜਾ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਪਿਛੇਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੜਾੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਆਰ ਉਹਦਾ ਜਤਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਹੱਪਣ ਜਤਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਮਲਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਲਪ ਆਰਥਕ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਅਲਪ ਆਰਥਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਅਲਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚੜਾ। ਬਚੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਚੜਾ, ਵੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖੜਾ। ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਬਛੜਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਬਛੜਾ
ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਧਰੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤੁਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਬਛੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਛੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਧ ਤਾਂ ਬਛੜਾ ਥਨੋਂ ਬਿਟਾਰਿਓ, ਬਛੜੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ। ਪਰ ਬਛੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਰੁਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਕ ਹੈ ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁਖੜਾ ਕਿਚਰਕ ਬੰਨਾ ਤੀਰ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1382 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁਖੜਾ ਕਿਚਰਕ ਬੰਨਾ ਤੀਰ। ਰੁਖੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੋਟਾ ਰੁੱਖ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਉੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰੁੱਖ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤਰਵਾਸ ਬੰਨੇਗਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਰੁੱਖ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖੇੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖੜਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਰੁੱਖ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਹੱਪਣ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾੜਾ ਪਿਛੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਰੁਖੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਲਪਾਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਈ ਵੇਰ ਕਾਵ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿਤ। ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਵ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਪੱਪਾ ਅੜਾੜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਪੜ੍ਹ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਾਵ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੁਕ ਹੈ ਕਵਿਤ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹ ਕਵਿਤਾ ਮੂਏ ਕਪੜ ਕੇ ਦਾਰੇ ਜਾਈ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਵਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਪੱਪਾ ਰਾੜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹ ਪੱਪਾ ਰਾੜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਵ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵਿਤ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹ ਕਵਿਤਾ ਮੂਏ ਕਪੜ ਕੇ ਦਾਰੇ ਜਾਈ। ਅਰਥਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਲੋਕ ਕਵਿਤਾ, ਕਵਿਤ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹ ਕਵਿਤਾ ਮੂਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਭਾਵ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹਨ। ਮੂਏ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਸਤ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੱਪ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਕ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹਨ। ਤੇ ਕਪੜ ਕੇ ਦਾਰੇ ਜਾਈ, ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਕਾਪੜੀਆਰੇ, ਕਾਪੜੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਰਾਂ ਗੰਢਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੁਪਏ ਬਣ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਾਪੜੀ ਆਦਿਕ ਸਾਧੂ ਕੇਦਾਰਾ ਆਦਿਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗ। ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਸੰਗ। ਇਹ ਸੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਵ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਲ। ਵੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਸੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਲ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਸੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸੰਗੇ
ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਾਮ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵੇਖਤ ਸੁਣਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਜਾਣਿਆ ਦੂਰੀ ਰੇ। ਸੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਲ, ਸੰਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਲ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਵਸਦਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਤ ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਤ ਸੁਨਤ, ਵੇਖਤ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨਤ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਂ ਦੀ। ਤੁਰੇ, ਤੁਰੇ ਤੁਰ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਤੁਰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਰ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਵ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜਗ, ਜੇ ਕੀਆ ਤੁਧ ਤੁਰੇ। ਤੁਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰੇ। ਉੱਪਰ, ਉੱਪਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਵ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਰੇ ਦੀ ਸਿਆਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਪਰੇ। ਮੁੱਖ ਤਲੈ ਪੈਰ ਉੱਪਰੇ, ਵਸੰਦੋ ਕੋਥੜੇ ਥਾਏ। ਇੱਥੇ ਉੱਪਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੀਵ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਇਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੇਠਾਂ ਸੀ, ਪੈਰ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੋਥੜੇ ਥਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਥੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉੱਤੇ ਅੱਧਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਕੋਥੜੇ ਥਾਏ। ਕੋਥੜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੜੇ ਔਖੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਸੈਂ। ਤਦੋਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਨੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਓ, ਉਧਰੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁੰਭੇ। ਕੁੰਭ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ, ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਕੁੰਭ। ਕੁੰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੜਾ। ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਾਵ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਰਥ ਹਨ ਇਸਦੇ। ਕੁੰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਘੜੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਘੜੇ ਆਦਿਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਕੁੰਭ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਰਥਨ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਘੜੇ ਆਦਿਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਹੈ ਦੂਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ
ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰੇ। ਘਰ ਘੱਗਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਘਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਵ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ। ਘਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਮਨ। ਪਰਦੇਸੀ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਮਨ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਮਨ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਆਓ ਘਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦ ਤੋਂ ਮਦੇ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੋਹੇ, ਤੋ ਤੋਂ ਤੋਹੇ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਵ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ 2 ਨੰਬਰ ਨਿਯਮ 42 ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਬ ਦੇ ਵਰਡਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਅਨਿਆ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਵਚਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ, ਸਿੰਗੂਲਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਅਨਿਆ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਅਨਿਆ ਪੁਰਖ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਵਚਨ, ਸਿੰਗੂਲਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੋਕਾ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਮਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਝੱਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਲਾਈਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਈੜੀ ਦਾ ਟੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਬੂਝੇ। ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪਦ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਦੁਲੈਂਕੜੇ ਤੇ ਝੱਜੇ ਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਸਦੇ ਪਦ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਝੇ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਬੂਝੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੁਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਕਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਥ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਦਰਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣੀ, ਨਿਰਵਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ, ਉਹ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਰਮਲ ਜਿੰਨਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ। ਭਾਵ ਭਾਵੈ, ਅਰਥ ਇਸ ਦੇ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਪਾਵੇ, ਪਾਵੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਵਸਾਵੇ, ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਸਾਵੈ, ਜੋ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਾਵ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹਨ, ਵਸਾਵੇ, ਬੂਝੇ, ਬੂਝਦਾ ਹੈ, ਪਾਵੇ, ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਵੇ, ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਸਾਵੇ, ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਝੇ, ਸੁਝਦਾ ਹੈ, ਪਛਾਣੇ, ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੇ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਵਖਾਣੇ, ਵਖਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਵੇ, ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੇ ਇਹ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਨ ਇਹ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਹਰ ਆਖੀਐ, ਹਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਹਰ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਖੀਐ, ਜੋ ਹਰ ਰਾਖੈ ਉਰਤਾਰ, ਉਰਤਾਰ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਹਰ, ਇੱਥੇ ਆਖੀਐ, ਜੋ ਹਰ ਰਾਖੈ ਉਰਤਾਰ, ਮਨ ਤਨ ਸੌਂਪੈ ਆਗੈ ਤਰੇ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ। ਸੌਂਪੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਤਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਹਰ, ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸੇਵਕ? ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਤਨ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ, ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਕਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੋ ਗੁਰ ਹਰ ਮੰਤਰ ਦੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾ ਲੱਗਿਆ ਦੱਦੇ ਨੂੰ। ਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੋ ਗੁਰ ਹਰ ਮੰਤਰ ਦੇ, ਸੋ ਉਬਰਿਆ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਤੇ। ਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੂੰ, ਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਬਰਿਆ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਤੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਅਨਿਆ ਪੁਰਖ ਬਹੁਵਚਨ, ਭਾਵ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪਲੂਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਲੂਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟੈਂਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਥਰਡ ਹੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਅਨਿਆ ਪੁਰਖ, ਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਲੂਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਏ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਧਿਆਵ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਵ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਵੇਂ, ਤੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਬੱਬਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ
ਸਿਆਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਿਆਵੇਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਵਚਨ ਦੀ ਉਹ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆਵੇਂ, ਆਹੇ ਦੇ ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਧਿਆਵੇਂ ਬਹੁਵਚਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਵੇਂ ਉਹ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਗਤ ਪਾਏ ਧਿਆਏ ਸੁਆਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗਾਵਹੀਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗਾਵੇਂ, ਬਿੰਦੀ ਸਿਆਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲਾ। ਅਰਥ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਚਾਰਨਾ ਗਾਵਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੀਂ। ਸੁਰ ਨਰ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ ਗਾਵੇਂ ਜੋ ਤੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਵਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਮਨ। ਉੱਥੇ ਨਿਯਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਉ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੜਨਾਉ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ, ਉੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਵਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ ਗਾਵੇਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਵਹੀਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇਰਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੁਰ ਨਰ ਸੁਗੜ ਸੁਚੱਜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਚੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਵੇਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਾਵੇਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵੇਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਾਵੇਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਕਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਤਹਿ ਲਿਵੈ ਮੰਨੇਨ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਲ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕੰਮ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਤਹਿ ਲਿਵੈ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ। ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੰਨੇ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਣ, ਮੰਨੇਨ, ਮੰਨੇਨ, ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਲ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਾਮਨ ਅਵਰ ਲੁਟੇਨ ਸੋ ਪੰਜ ਜਨਾ। ਲੁਟੇਨ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਲੁੜੇਨ ਲੋੜਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਾਵ ਤੋਲ, ਕਾਵ ਵੰਨਗੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਚ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਨੇਨ, ਲੁਟੇਨ, ਲੋੜੇਨ। ਲੋੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਲੋੜਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਲੁੜੇਨ, ਮਨੇਨ, ਲੁਟੇਨ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਅਨਿਆ ਪੁਰਖ ਤੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ। ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਅੰਤੋਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨਾ ਤੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੈ। ਜਾਣ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਤੋਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨਾ ਤੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ, ਉਸਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤਿਵੇਂ ਚੱਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵਹਿ। ਪਾਵਹਿ, ਪਾਵੇਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਹਿ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਤਨੀ ਸੂਝ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਹੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਰਾਹੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਸਾਚਾ ਮੁਰਾਰੇ ਤਾਮ ਜਾਪੈ, ਜਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਸਾਵ ਇਹ ਸੀ ਈੜੀ ਨੂੰ ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਸਾਵ ਹੈ ਤੂੰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਥਿਰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਟਿਕਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਤੋਰੇ। ਜੇ ਉਸਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੀਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।